محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373. محمد عثمان 030061711415. کس میں ہمت ہے کہ ہماری پرواز میں خلل ڈالے؟ کس میں ہمت ہے کہ ہماری پرواز میں خلل ڈالے؟ ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں. ظلم کی ٹوٹیں گی زنجیریں دیکھنا، باطل کی مٹ جائیں گی تدبیریں دیکھنا، انسانوں کی بدل جائیں گی تدبیریں دیکھنا. لا الہ الا اللہ کا جب نصاب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا. حضرات ایک دو اعلانات سماعت فرما لیں. 25 اپریل کو گکا میتر میں بلال مسجد میں حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب اور شیر اہل حدیث حافظ محمد یوسف پسروری صاحب خطاب فرمائیں گے. 6 اپریل کو جامع مسجد مبارک اہل حدیث جھنڈا کوٹ ڈونی کے میں مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عمر صدیق صاحب اور حافظ عدیل احمد صاحب خطابات فرمائیں گے. کانفرنس کا شیڈول یہ ہے کہ ابھی میں ایک اپنے اہل حدیث یوتھ فورس کے ننھے مجاہد کو ترانے کے لیے دعوت دینے لگا ہوں. اس کے بعد علامہ شہید کے قافلے کے روح رواں، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، قائد یوتھ فورس حافظ ذاکر الرحمن صدیقی صاحب کا خطاب ہوگا. اور اس کے بعد آخری اور مفصل خطاب آپ کے اور میرے دلوں کی دھڑکن حضرت علامہ حافظ عبد الرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ کا خطاب ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ دعائیہ کلمات کے ساتھ اس مجلس کو برخاست کیا جائے گا. جو بھی آج کی ہماری اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، گجرانوالہ، گجرات، کنجا، شادی وال، ایڈھان کی منصور والی، سیالکوٹ، ڈسکا، جدھر سے بھی مقامی اور علماء کرام جو ہماری آج کی اس مجلس میں تشریف فرما ہے، میں سب کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جس نے ہماری اس کانفرنس میں جس لحاظ سے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کا کیا ہوا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی ان بہنوں کا بھی دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اہل حدیث یوتھ فورس کی خواتین نے دن رات محنت کر کے اس کانفرنس کے لیے تگ و دو کی. بلا تاخیر اہل حدیث یوتھ فورس کا ترانہ پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں بھائی حمزہ شاکر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلند آواز سے سلام کا جواب دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا عزم، ہماری آواز، قرآن اور سنت کا نفاذ. ہمارا عزم، ہماری آواز، قرآن اور سنت کا نفاذ. ہمارا عزم، ہماری آواز، قرآن اور سنت کا نفاذ. یہ اللہ کے بندے نہ ڈر آئے گئے، یہ ماؤں کے لہتے جگر آئے گئے. یہ اللہ کے بندے نہ ڈر آئے گئے، یہ ماؤں کے لہتے جگر آئے گئے. علم و عمل کے پیکر آئے گئے، علم و عمل کے پیکر آئے گئے. ہے یوتھ فورس کا یہ امتیاز، ہے یوتھ فورس کا یہ امتیاز، قرآن اور سنت کا نفاذ. ہے یوتھ فورس کا یہ امتیاز، قرآن اور سنت کا نفاذ. ہمارا عزم، ہماری آواز، قرآن اور سنت کا نفاذ. ہمارا عزم، ہماری آواز، قرآن
قرآن اور سنت کا نفاذ ہے یوتھیفوس کے شاہسوار کعبہ کے رب کے ہے یہ دعوے دار ہے یوتھیفوس کے شاہسوار کعبہ کے رب کے ہے یہ دعوے دار پیارے محمد کے ہے جانثار رہتے ہیں شرک و بدعت سے بیزار پیارے محمد کے ہے جانثار رہتے ہیں شرک و بدعت سے بیزار رہتے ہیں شرک و بدعت سے بیزار مواحد ہیں ہم ہے شاہباز مواحد ہیں ہم ہے شاہباز قرآن اور سنت کا نفاذ ہمارا عزم ہماری آواز قرآن اور سنت کا نفاذ ہمارا عزم ہماری آواز قرآن اور سنت کا نفاذ میدان میں اللہ کے شیر آئیں گے سوئی ہوئی قوم جگائیں گے میدان میں اللہ کے شیر آئیں گے سوئی ہوئی قوم جگائیں گے یہ شرک کے فتنے مٹائیں گے پیغام اسلام سنائیں گے پیغام اسلام سنائیں گے مجاہد ہے ان تک ہمارا اعزاز مجاہد ہے ان تک ہمارا اعزاز قرآن اور سنت کا نفاذ ہمارا عزم ہماری آواز قرآن اور سنت کا نفاذ ہمارا عزم ہماری آواز قرآن اور سنت کا نفاذ ہمارا عزم ہماری آواز قرآن اور سنت کا نفاذ اب میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کروں گا بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دینا گلشن رسالت میں گلشن رسالت میں پھول کیسا آیا ہے گلشن رسالت میں پھول کیسا آیا ہے گلشن رسالت میں پھول کیسا آیا ہے عبداللہ کا بیٹا آمینہ کا جایا ہے بلند آواز سے عبداللہ کا بیٹا آمینہ کا جایا ہے گلشن رسالت میں پھول کیسا آیا ہے گالیاں دی ان کو جس نے ہاں گالیاں دی ان کو جس نے گلا صبح شام کیا گالیاں دی ان کو جس نے گلا صبح شام کیا ان کو میرے آقا نے ان کو میرے پیارے نے ان کو میرے مدینی نے سینے سے لگایا ہے گلشن رسالت میں پھول کیسا آیا ہے گلشن رسالت میں پھول کیسا آیا ہے عبداللہ کا بیٹا آمینہ کا جایا ہے خون گرا آقا کا خون گرا آقا کا وادی طائف میں خون
की बारिश में, हाँ पत्थरों की बारिश में कुरान सुनाया है। गुलशन रिसालत में फूल कैसा आया है, गुलशन रिसालत में फूल कैसा आया है। अब्दुल्लाह का बेटा आमिना का जाया है, सब नबी निराले गए बड़े नसीब वाले हैं, सब नबी निराले गए बड़े नसीब वाले हैं, सब नबी निराले गए बड़े नसीब वाले गए। मदनी को अल्लाह को, मदनी को अल्लाह ने अर्श पे बुलाया है, मदनी को अल्लाह ने अर्श पे बुलाया है। गुलशन रिसालत में फूल कैसा आया है, अब्दुल्लाह का बेटा आमिना का जाया है। गुलशन रिसालत में फूल कैसा आया है, अब्दुल्लाह का बेटा आमिना का जाया है। अस्सलाम वालेकुम। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। हम खतीब नुक्तादान, अजीम मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रज़्ज़ाक साजिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, फाजल मदीना यूनिवर्सिटी, उनको सोहदरा में आमद पर दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और अब बिला तख़ीर मैं खताब के लिए दावत देना चाहता हूँ उस शख्स को कि जो शख्स काफ़िला हक के सिपा सलार हैं और इन यूथ फोर्स के शहीनों के लीडर हैं और इन यूथ फोर्स के शहबाजों के कायद हैं। मेरी मुराद कायद यूथ फोर्स, सलार यूथ फोर्स, नौजवान जज्बों के अमीन जनाब हजरत मौलाना हाफिज ज़ाकिरुर रहमान सिद्दीकी साहब, सदर अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान, वो आए और आपके सामने अपना पैगाम रखे और एक और ऐलान नोट फरमा ले कि 8 अप्रैल का खुतबा जुमातुल मुबारक जामिया मस्जिद मुहम्मदी अहले हदीस कुंजा ज़िला गुजरात में सलार यूथ फोर्स हाफिज ज़ाकिरुर रहमान सिद्दीकी साहब इंशाअल्लाह रहमान इरशाद फरमाएंगे। अब आपसे शिरकत की अपील की जाती है। आप खताब के लिए तशरीफ़ लाते हैं काफ़िला हक के सिपा सलार, मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना हाफिज ज़ाकिरुर रहमान सिद्दीकी साहब, उनकी आमद से कबल अपनी बेदारी का सबूत दीजिए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। उनको पता चले कि वो तलवाड़े के यूथ फोर्स के शाहीनों को खताब करने आए हैं। नाराए तकबीर। मसलक के हक, मसलक के अहले हदीस, सर बकफ सरफरोश, सर बकफ सरफरोश अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान हाफिज ज़ाकिरुर रहमान सिद्दीकी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास
अतामुरून बिलमारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। सामीन मोहतरम, शुक्रगुजार हूँ अपने इंतहाई काबिल सद एहतराम भाई जनाब अजमल शाकिर साहब, राशिद भाई और दीगर अहले हदीस यूथ फोर्स के तमाम कारकुनान और ज़िम्मेदारान का कि जिन्होंने आपसे हम कलाम होने का मौका फ़राहम किया है। मुझसे पहले पोताए शेखुल कुरान हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब शेखुपुरी रहमहुल्लाह ताला, हज़रत मौलाना नईमुर रहमान साहब शेखुपुरी नाज़िम तबलीग मरकज़ अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान आपसे बड़े ही खूबसूरत अंदाज में खिताब फरमा रहे थे और किताब व सुन्नत की ज़िया से आपके कुलूब व अज़हान को गरमाने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अहले हदीसों के जज्बों को बेदार फरमाए और शानदार फरमाए। मोहतरम भाइयों, हज़रत मौलाना अब्दुल रज़ाक साजिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला आपके सामने स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हैं। उनके दरमियान और आपके दरमियान ज़्यादा देर हाइल नहीं रहना चाहता। एक गुजारिश आपके गोश गुजार करके इजाज़त चाहूँगा। मोहतरम भाइयों, बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ और कर्ज़ है। और इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी इज्तिमाई बुराई वो ये है कि हम अल्लाह के दिए हुए कानून, दस्तूर और आइन को छोड़कर बंदों के दिए हुए कानून को अपनाए हुए हैं। और आज वतने अजीज जिन मसाइल और मसाइब से दो चार है, इसकी भी बुनियादी वजह यह है कि हम अल्लाह के दिए हुए दस्तूर को छोड़कर जो अल्लाह ने हमें कुरान और हदीस की सूरत में अता किया है, हम अंग्रेज के दिए हुए कानून को अपनाए हुए हैं, जिसकी वजह से आज इस मुल्क के अंदर बम धमाके हैं, डाके हैं, फाके हैं, टारगेट किलिंग है, खुदकुश धमाके हैं, गुर्बत है, बदअमनी है। मेरे भाइयों, अगर हम इस मुल्क को खुशहाल बनाना चाहते हैं, अगर हम इसके मुस्तकबिल को शानदार बनाना चाहते हैं, अगर हम इस मुल्क के अंदर अमन कायम करना चाहते हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है और वो है निफाज इस्लाम। और निफाज इस्लाम के लिए कुर्बानी देना होगी, मेहनत करना पड़ेगी, इसके लिए मैदानों में निकलना होगा। ये सिर्फ जुबानी कलामी नारों से ये मकसद हासिल नहीं होगा। इसके लिए हमें अपनी दावत को मस्जिद से निकालकर गली कूचों में लाना होगा। इस मकसद के हुसूल के लिए हमें अपनी दावत को मस्जिद की चार दीवारी से निकालकर चौकों और चौराहों में लाना होगा। मेरे भाइयों, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का तज़किरा हो रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताइफ के अंदर जो सलूक हुआ है उसका जिक्र हो रहा था। मेरे भाइयों, सीरत का जो इंतहाई अहम पहलू है वो यही है कि हम अल्लाह के दिए हुए पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं और अल्लाह के दिए हुए पैगाम को अपनी ज़ात पर, अपनी जान पर और अल्लाह के दिए हुए जहां पर नाफिज करने की कोशिश करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें निफाज इस्लाम के लिए कोशिश और कावश करने की तौफीक नसीब फरमाए। भाइयों, अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान के क़याम का बुनियादी मकसद अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमहुल्लाह ताला ने ये अहले हदीस यूथ फोर्स के नाम से ये प्लेटफार्म अहले हदीस और सल्फी नौजवानों के लिए इसलिए बनाया था कि सारे अहले हदीस नौजवान इस प्लेटफार्म पे जमा होकर
نفاذ اسلام کے لیے جو جاری اور ساری تحریک تھی اس کو مضبوط اور مربوط کریں، اور ایک قوت اور ایک طاقت بن کر، ایک مکہ بن کر، ایک جان ہو کر اس برائی کے خلاف جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، جو آج طاغوتی نظام کے صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، اس برائی کے خلاف ہم کردار ادا کر سکیں۔ تو میں اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں اہل حدیث یوتھ فورس کے پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر اہل حدیث یوتھ فورس کو مضبوط کرنا ہے، اپنی ذاتی مفادات کے لیے نہیں، ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں، بلکہ کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے، کتاب و سنت کی عملداری کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، احیاء سنت رسول اللہ کے لیے، محمدی نظام کو لانے کے لیے، طاغوتی نظام کو بھگانے کے لیے اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ۔ اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اٹھو، میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ امراء کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو، وما علینا الا البلاغ۔